슈레더 전 독일 총리님이 입장하고 계십니다. 다 함께 따뜻한 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 슈레더 총리를 환영합니다. Herzlich willkommen, Herr Gerhard Schröder. 사 본회의를 개의하겠습니다. Wir werden jetzt mit unserer Sitzung beginnen. 의사 일정 제1항 게르하르트 슈레더 Die Agenda 전 Nummer 1 독일 ist, 총리 연설을 dass wir die 선정합니다. Rede von Herrn Gerhard Schröder, früheren Bundeskanzler der Bundesrepublik 존경하는 Deutschland, 게르하르트 hören. 슈레더 Sehr 전 독일 geehrter Herr 연방공화국 총리님, Bundeskanzler, Herr Gerhard 방문단 Schröder 일행과 귀빈 여러분, und meine sehr geehrten Damen und Herren, 방문해 주신 데 대해서 ich möchte Sie ganz herzlich 감사드립니다. bei Ihnen für Ihren Besuch in Gyeonggi 아울러 Provinzparlaments willkommen 뛰어난 heißen. 리더십으로 독일 Durch 발전을 이끌어 Die 주셨던 hervorragende Leadership hat 총리의 연설을 직접 듣게 된 früherer 것을 매우 뜻깊게 Bundeskanzler Herr 생각합니다. Gerhard Schröder sich Zeit 연설에 앞서 genommen, mit 슈레더 uns 전 hier 독일 zusammen zu 총리를 sein und seinen 간략하게 Vortrag 소개하겠습니다. zu halten. Nun möchte ich 총리께서는 kurz ihn vorstellen. 1944년생으로 Gerhard 인권 변호사를 Schröder, 거쳐 geboren 정치에 입문한 뒤 1944, 연방 하원의원, als 독일 Rechtsanwalt für 사회민주당 당수, Menschenrecht tätig 리더 작센주 und 총리를 지냈고 Bundestagsabgeordnete, 1998년부터 SPD-Parteivorsitzender, Ministerpräsident von Niedersachsen 1998 bis 2005, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. 용기가 Als 필요했던 계획을 Bundeskanzler hat er die 과감하게 추진하면서 Reformpolitik, 실업률 감소 die 등 eines großen 독일 경제 politischen Muts 부흥의 bedarf, 초석을 in die Praxis 마련했습니다. umgesetzt und damit die 독일은 Grundlage für den 2차 세계대전 Wirtschaftsschwung 이후 Deutschlands 현재까지 geschaffen. Nach 항상 dem Ende des Zweiten 연립 Weltkrieges 정부를 구성해 hat die 왔습니다. deutsche Regierung immer 독일 eine 정치는 Koalition 곧 gebildet. Die 연정의 politische Geschichte 역사라고 말할 Deutschlands 수 ist 있습니다. gleich die Geschichte der 그리고 통일된 Koalition. Das 독일은 wieder 분단 국가인 vereinigte Deutschland 대한민국의 ist 좋은 ein gutes 모델입니다. Modell für 오늘 연설이 das geteilte Korea. 연정을 해나가고 Seine 있고 Rede heute 통일 wird 준비에 insbesondere für die Gyeonggi 최일선에 있는 Provinz 우리 aufschlussreich 경기도에 sein, weil 많은 wir uns 시사점을 줄 im 것입니다. Fronten der 선배 Wiedervereinigungsvorbereitung 동료 여러분, befinden. Meine 슈레더 Damen und 전 Herren, 총리께서는 Herr 저서 Gerhard Schröder hat ein 아직도 Buch 시간은 있다 해서 herausgegeben. 어떤 Der Titel 문제든지 lautet Und weil 인간을 wir 중심에 unser 두고 Land 사고해야 합니다. verbessern. 문제 Da hat 해결을 er 위해 gesagt, bei welchen 인간을 Problemen auch immer 희생양으로 sollte der Mensch immer 삼아서는 im 안 된다고 Vordergrund stehen und die 말씀하셨습니다. Menschen dürfen nicht 제9대 zum Opfer 경기도의 fallen. 기조는 Und 사람 unser 중심, Parlament steht 민생 auch auf 중심 zwei Säulen, 실현입니다. nämlich Menschen und 슈레더 Leben 전 der 총리의 Bürger. 오늘 말씀이 Und deshalb seine 인간 Rede heute 중심의 wird 가치를 unsere 공유하는 Werte, 우리 Menschen und 의회에 Leben der 깊은 Bürger noch 울림을 weiter 줄 것으로 stärken. 기대합니다. 그럼 Nun 슈레더 wollen 전 wir Herrn 총리를 Gerhard Schröder 단상으로 aufs 모셔서 Podium bitten 연설을 für seine 듣도록 Rede. 하겠습니다. Ich bitte Sie. 다 같이 Und wir 뜨거운 박수로 wollen Herrn Gerhard 맞이해 주시기 Schröder mit 바랍니다. einem großen Applaus willkommen heißen. Verehrter Herr Präsident, 존경하는 의장님, Herr Gouverneur, sehr geehrter 존경하는 Vizegouverneur, 도지사님, meine sehr 존경하는 verehrten Damen und 부지사님, Herren 그리고 이 자리에 계신 Abgeordneten, 여러분, meine 여러 sehr 존경하는 verehrten Damen und 의원님, Herren. 그리고 이 자리에 계신 Als 방청객 Gouverneur 여러분, Nahm mich im vergangenen Jahr 남병길 in Berlin 도지사님께서 besucht hat, 작년에 hat er 베를린을 mich 방문하셨고 eingeladen, 그때 저를 vor Ihnen zu 만나서 sprechen. 여러분과 함께 Ich bin seiner 강연을 Bitte 하면 sehr 어떤지 gerne 말씀하셨고 gefolgt und freue 저는 mich, 도지사님의 dass Sie es 초청을 mir 기꺼이 ermöglichen, 받아들였고 als frei 또 gewählte 이렇게 초청해 Abgeordnete 주셔서 zu 감사를 Ihnen zu 드립니다. sprechen. 이 자리에서 Es ist mir 강연하게 wirklich 되어 eine große 진심으로 Ehre, das tun zu 영광으로 dürfen. 생각합니다. Im Übrigen
남경필 도지사님은 독일에서 독일의 아주 우호적인 분으로 독일의 친구로 알려져 있습니다. 여러분 모두 잘 아시겠지만 도지사님께서는 한독의원 친선협회 의장을 지내기도 하셨습니다. 또한 남경필 도지사님은 독일의 구조를 가장 잘 알고 계신 분 중에 한 분이며 특히나 독일의 정치, 독일의 경제, 또 사회 시스템까지 모두 정통하신 독일 전문가이십니다. 도지사님께서는 한국과 독일의 관계 증진을 위해서 크게 기여하신 분입니다. 도지사님은 진심으로 독일을 잘 알고 또 인정해 주신 분입니다. 남경필 도지사님, 저희 독일은 도지사님께서 앞으로도 변함없이 독일과의 이런 인연과 우위를 더욱더 돈독히 해주실 것을 희망하고 있습니다. 과거나 지금이나 또 앞으로도 변함없을 것을 믿습니다. 한국과 독일의 인연은 아주 오래되었습니다. 이미 1130년 전에 한독은 양국 간의 공식 외교 관계를 수립했습니다. 1883년에 한독 간에는 통상, 항해, 우호 조약을 체결했으며 한독 수교 130주년 기념식을 이미 한국과 독일은 2013년에 성대하게 치른 바 있습니다. 또한 제가 들은 바로는 올해 독일 연방공화국의 대통령께서 한국을 국빈 방문하실 예정으로 전해 들었습니다. 한독 양국은 교류를 지속해왔고 비단 정치 분야뿐만 아니라 경제 또 특히나 민간 부분 또 문화 부분에서 많은 교류가 있습니다. 이런 교류를 보면은 예를 들어서 경기도 오케스트라도 독일을 방문했고 또 제가 오케스트라가 독일을 방문하고 있는데 제가 한국을 방문해서 오케스트라 연주회에 가지 못한 것을 아쉽게 생각합니다. 몇 가지 양국 간의 좋은 교류에 대해서 예를 들어드리겠습니다. 1960년대와 1970년대를 보면 수천 명에 달하는 간호사 광부들이 독일로 파견되어 일했고 또 새로운 일자리를 찾고 많은 경험들을 하였고 또 독일을 도와주었습니다. 그들이 독일 경제의 주역을 또한 담당했음은 분명한 사실입니다. 오늘날 약 4만 명의 한국 교민들이 독일에 살고 있습니다. 제가 알기로 유럽 내에서 한국 사람이 가장 많이 살고 있는 곳이 독일입니다. 이러한 한국 교민들은 양국을 이어주는 중요한 가교 역할을 하고 있습니다. 또한 독일의 기업들도 한국에 일찍부터 진출해서 한국이 경제 기적을 일구는 데 큰 역할을 하였습니다. 한국의 경제 기적에 독일 기업들도 참여할 수 있었던 것을 기쁘게 생각하며 또한 한국이 이런 경제를 발전하는 초기에 독일 기업들이 일찍부터 진출한 것은 바람직한 일이라 하겠습니다. 한국과 독일은 수십 년 동안 경제 발전을 이루어서 독일에서는 이것을 라인강의 기적으로 또 한국에서는 한강의 기적으로 불리고 있습니다. 독일에서는 한국의 눈부신 발전을 감탄하며 바라보고 있습니다. 과거 가난한 농업국이었던 한국의 모습을 독일은 기억하고 있는데 불과 몇십 년 만에 엄청난 근면 성실과 노력으로 이제 한국은 명실상부 산업 대국으로 발전해 있습니다. 뿐만 아니라 산업 발전과 함께 한국은 민주주의를 함께 발전시킨 국가입니다. 따라서 한국과 독일은 정치적으로 매우 긴밀한 관계를 갖고 있습니다. 양국 정부는 전통적으로 긴밀한 교류 협력을 했고 제가 총리 재임 시절에도 그러했고 지금 현 정부에서도 마찬가지입니다. 연방 독일 총리와 독일 외교 장관은 모두 한국의 정치 지도자들과 신뢰를 바탕으로 크게 협력하고 있습니다. 국제 정치에서도 양국은 공동의 관심사를 갖고 있습니다. 양국 모두 다자주의가 더 강화되기를 원하고 있으며
또한 G20의 틀 안에서 상호 협력하고 있습니다. 또한 양국은 국제적인 평화 유지 정책에도 함께 참여하고 있고 또한 대량 살상 무기 확산과 테러 방지를 위해서 노력을 경주하고 있습니다. 경제 관계도 아주 성공적입니다. 양국의 국민 경제를 보면 비슷한 점이 많이 있습니다. 경제적으로 탄탄합니다. 수출 지향적이고요. 또한 기술 지향적이며 기술적으로 많이 발전해 있습니다. 한국과 독일은 서로에게 매우 중요한 교역 상대국이기도 합니다. 특히 이런 점에서 경기도는 독일 기업들이 매우 선호하는 투자 입지입니다. 그것은 경기도가 훌륭한 인프라와 우수한 인력을 풍부하게 갖추고 있기 때문입니다. 또한 특히나 인력이 풍부하다는 것, 고급 인력이 풍부하다는 것은 큰 장점입니다. 시장의 진입과 제반 여건이 더욱더 개선되어서 저는 앞으로 독일의 투자자들이 더 많이 경기도를 찾아오기를 바라고 있습니다. 이를 통해 양국의 경제 관계는 한층 더 발전할 것입니다. 또한 연구 분야, 학술, 문화 등의 여러 분야에서 수십 년 전부터 많은 교류가 있습니다. 예를 들면 대학의 경우 자매 결연을 맺어서 약 350개 이상의 대학들이 이런 자매 결연을 맺고 교류하고 있습니다. 또한 젊은 층의 교류도 큽니다. 5천 명 이상의 한국 학생들이 독일 대학에서 유학하고 있으며 그 숫자가 앞으로 더 늘어나기를 바라고 있습니다. 이런 것들은 한국과 독일이 공동의 관심사가 많다는 것을 증명해 주는 것입니다. 따라서 우리는 모든 분야에서 정치나 경제, 사회, 문화 등 모든 분야에서 협력 관계를 더 강화시켜야 할 것입니다. 이러한 협력은 한국에뿐만도 아니고요. 또한 이것은 도 차원에서도 마찬가지입니다. 독일에서는 연방주가 있는데 연방주들과 한국의 도 간에도 이런 협력 관계가 더 커지기를 바랍니다. 경기도는 바이에른 연방주와 파트너십을 맺고 있는데 아주 기쁘게 생각합니다. 그래서 제 부인이 바이에른 출신이거든요. 그래서 더 기쁘게 생각했습니다. 여러분, 양국은 또한 공통의 운명을 가졌습니다. 한국과 독일은 분단의 아픔을 뼈아프게 겪은 나라들입니다. 아마 한국은 분단의 아픔을 지금도 겪고 계시지요. 독일은 40년 이상 분단을 겪다가 다행스럽게도 통일을 이루었고 분단을 극복할 수 있었습니다. 한국은 오늘날까지도 분단의 아픔을 뼈아프게 겪고 있습니다. 오늘날에도 철조망과 지뢰밭이 한국의 국토와 국민을 갈라놓고 있습니다. 이산 가족들이 생겼고 남북한 주민들은 서로 만나지도 못하며 살고 있습니다. 남북한으로 갈라져서 살고 있는 것입니다. 이 모든 것이 북한의 독재 정권이 있기 때문입니다. 독일은 여러분들께 다시 한번 강조해서 말씀드리고 싶은 것이 독일 국민들은 진심으로 한국이 머지않아 평화롭고 자유로운 통일을 이루기를 진심으로 바람하지 않습니다. 박근혜 대통령께서 박근혜 대통령께서 작년 독일을 국빈 방문하셨습니다. 그리고 훌륭한 연설을 해주셨지요. 이 연설에서 한국과 독일의 국민들이 얼마나 공통점을 많이 갖고 있는지 강조해 주셨습니다. 이런 공통점이 한국과 독일을 서로 연결시키고 또 필연적으로 분단과 통일의 경험을 서로 나누도록 하고 있습니다. 독일의 분단 경험도 중요하지만 통일의 경험이 더욱 중요하리라 생각합니다. 공통점도 있지만 차이점도 있다는 것을 강조하고 싶습니다. 의심의 여지 없이 독일의 분단은 근본적으로 독일이 나치라는 폭정을 가지고 있었고 또한 나치로 인해 제2차 대전이 야기되었기 때문이었습니다. 한국은
반대로 전쟁에서 아무런 잘못도 하지 않았고 오히려 한국은 반대였지요. 2차 대전과 또 그 전에 일본 식민지 하에서 큰 고통을 당한 국가입니다. 이런 역사적인 경험이 오늘날까지도 일본과의 관계에 부담을 주고 있습니다. 이 어두운 역사적 시기를 청산하기를 기다리는 것이 비단 한국 국민들만은 아닙니다. 우리 모두가 역사의 청산을 기다리고 있습니다. 또 한 가지 차이점을 들어보겠습니다. 동서독은 서로 상반되는 체제를 가지고 있었지만 한 번도 한반도에서처럼 전쟁을 한 적은 없었습니다. 서독은 2차 세계대전이 끝나고 북대서양 조약기구 나토의 일원이 되었습니다. 그리고 동독은 이에 반해 이제 바르샤바 조약에 가입하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 체제가 달랐지만 항상 대화의 정치가 있었습니다. 이것은 빌리 브란트 총리 시절에 광범위한 긴장 완화 정책으로 귀결되었습니다. 바로 이 긴장 완화 정책이 훗날 통일을 위한 초석이 되었습니다. 또한 독일로 인한 희생자였던 동유럽의 이웃 국가들과 마침내 화해할 수 있게 했던 것도 이 긴장 완화 정책 덕분입니다. 서독이 동독에 대해서 취했던 접근은 소위 접근을 통한 변화라는 슬로건이었습니다. 이 정책 덕분에 구동독 주민들은 서방으로부터 완전히 고립되지 않을 수 있었습니다. 수백만의 독일 사람들이 이 시기에 상호 방문을 할 수 있었습니다. 또 다른 한편으로 당시 동독과 동유럽에서는 제야에서 시민운동이 크게 일어났습니다. 이들은 민주주의와 인권을 위해서 투쟁했습니다. 동독은 물론 불법이 행해졌던 국가인 것은 분명합니다. 하지만 당시의 동독 상황은 오늘날의 북한과는 비교할 수 없습니다. 다이얼로그를 한다는 것, 체제의 경계를 초월하여 대화를 한다는 것은 너무나 어려운 일입니다. 당시에도 어려웠고 오늘날도 마찬가지일 것입니다. 독일은 북한에 대사관을 두고 있는 몇 안 되는 유럽 국가에 속하며 또한 인도적인 지원을 독일에 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 북한의 엄청난 인권 침해가 예를 들면 강제노동 수용소 같은 곳에서 극심하게 자행되고 있으며 이는 심판을 받아야 합니다. 또한 국제사회는 북한의 핵무기 개발 중단을 위해 노력을 경주하고 있습니다. 독일의 외무장관인 슈타인마이어 장관이 한국을 방문했을 때 서울에서 북한이 이제 결단을 내려야 한다고 촉구한 바 있습니다. 북한은 두 가지를 같이 병행할 수 없습니다. 즉 한편으로는 남한과 주변 지역을 위협하는 핵무기를 개발하면서 이와 동시에 이들 국가로부터 경제 발전에 도움을 요청할 수는 없기 때문입니다. 한국은 신뢰 형성의 정책 그리고 한반도 신뢰 프로세스를 위해 또 대화를 위한 손을 북한에 내밀고 있습니다. 비록 이렇게 내민 손을 북한이 당장 잡지 않고 끊임없이 후퇴하는 일이 있더라도 힘든 길이 되더라도 저는 내민 손을 거두어서는 안 된다고 생각합니다. 제가 도지사님 그리고 부지사님과 이야기를 하면서 이 경기도의 의미에 대해서 다시 한번 듣게 되었습니다. 저는 성공적으로 한국이 통일이 되어서 경기도가 특히나 이 통일로 가는 길에서 또 북한과의 대화를 여는 길에서 경기도가 선구자적인 역할을 하실 것을 바라며 또한 그렇게 하실 것을 믿고 있습니다. 독일의 분단은 40년 이상 지속됐습니다.
wurde zu einem 통일은 Zeitpunkt möglich, 많은 사람들이 als viele 통일은 das kaum noch 이루어질 수 für 없다고, realistisch 통일은 비현실적이라고 말하던 바로 그 in 시점에 großen 통일이 왔습니다. Massendemonstrationen forderten die Bürgerinnen 대규모 und Bürger 시위 der 속에서 damaligen 구 DDR 동독 주민들은 Freiheit 자유와 und Demokratie. 민주주의를 Das 외쳤습니다. alte System 동독 체제는 zerbrach 불과 innerhalb 일주일도 weniger 안 Wochen. 돼서 붕괴되고 Und damit war dann auch 말았습니다. der Weg des 그리고 Einigungsprozesses 이로써 bestimmt. 통일로 가는 길이 시작된 Eine 것입니다. Forderung der Demonstranten 시위대의 요구는 hat die weitere 통일의 과정에 Entwicklung 큰 sehr, sehr stark 반향을 beeinflusst. 미쳤습니다. Die Bürgerinnen und Bürger der 동독 damaligen 주민들은 DDR 당시 forderten nämlich, dass die 서독의 damalige westdeutsche 화폐였던 Währung, die D-Mark, 마르크화가 sofort 즉각적으로 bei ihnen 동독에 eingeführt werden. 도입될 것을 요구했습니다. Sollte das nicht 만일 passieren, 서독 so 마르크화가 drohten sie, 도입되지 zu D-Mark 않는다면 zu kommen. 우리가 also 서독에, nach Westdeutschland 즉 zu kommen. 서독의 마르크화를 통해 Dies verdeutlicht, 향해서 우리가 몰려갈 mit 것이다 welchen 라고 Risiken 위협하기까지 der 했습니다. Einigungsprozess 자, belastet 이것은 war, 통일의 과정이라는 vor allem 것이 mit dem 어떤 Risiko einer 위험과 Umsiedlungswelle. 부담을 지고 있는지 극명하게 eine 보여줍니다. Gefahr, 특히 die man ja auch hier in 대량 Korea 탈출의 위험이 im 큰 Falle 것입니다. einer 특히 Vereinigung 한국에도 durchaus 통일이 오면 아마 이러한 일들이 Und 일어날 dem 수 zu 있다는 begegnen, 위험을 kam es 예견하시기 in 바랍니다. Deutschland zu drei sehr wesentlichen 따라서 독일은 Entscheidungen, die 세 sofort 가지의 getroffen wurden. 결정을 하게 되었습니다. die schnelle 첫 번째, Schaffung 신속한 einer Wirtschafts-, 경제, Währungs- und 화폐, Sozialunion. 사회 Also 통합이었습니다. wenn man so will, 이 통합의 im 골자를 Kern die 보면 sofortige 그 Einführung der 내용은 Marktwirtschaft 시장 in der 경제를 damaligen 동독에 DDR. 즉각적으로 도입한다는 Eine 것이었습니다. Privatisierung 두 번째, des staatlichen 동독의 Industrievermögens 국영 der 기업을 ehemaligen 민영화하는 DDR. 것이었습니다. Ganz, ganz 그리고 wichtig, 세 ein 번째, Wiederaufbauprogramm, 동독의 um die 낙후된 marode 인프라를 Infrastruktur im 개선하기 Osten 위한 Deutschlands 재건 zu 프로그램이었습니다. reformieren. Diese Entscheidungen 이러한 waren 결정들은 politisch 정치적으로 notwendig, 불가피한 aber 것이었습니다. natürlich brachten sie auch 하지만 einen 그럼에도 umfassenden 광범위한 Transformationsschock 전환의 mit sich. 쇼크를 초래했습니다. Aufgefangen wurde 이 dieser 쇼크를 Schock, 막기 der die 위해서 Menschen betraf und ihre 엄청난 Lebensbedingungen 사회적 durch 이전 자금이 erhebliche 서독에서 soziale 동독으로 Transferleistungen 흘러 들어가야 von West 했습니다. nach Ost. 사람들이 삶에서 갖게 될 Einen 쇼크를 막기 jedoch 위해서 späten 필요한 Beitrag zur Überwindung 돈이었습니다. der Spaltung 비록 hat das 시기적으로 Reformprogramm 늦기는 했지만 Agenda 2010 분단을 극복하기 geleistet. 위한 개혁 프로그램 dieses Programm 아젠다 2010이 hat die 힘든 Strukturreformen 상황에서 vollzogen, 일조를 하게 die nach 됩니다. der Vereinigung 이 개혁 im 프로그램은 ganzen 통일 Land 후 notwendig 전 독일에 geworden 반드시 waren. 필요했던 구조 개혁을 Allerdings, das 완성했습니다. muss man einschränkend 물론 sagen, wurden diese 통일되고 Reformen erst mehr als 10 10년 Jahre 이상 nach 시간이 der 흐른 뒤에야 Wiedervereinigung durchgesetzt. 관철되었다는 것입니다. Und im Nachhinein 이제와 muss man 돌이켜 feststellen, 생각해 dass 보면 dies zu spät war. 이러한 구조 개혁은 Diese 너무 Reformen 늦게 hätten, 실시됐다는 겁니다. auch wenn es 이 schmerzhaft 고통 gewesen wäre, 개혁은 물론 in den Jahren 고통이 수반되겠지만 unmittelbar nach der Wiedervereinigung, 1990년 통일 직후에 also ab 1990 바로 실천에 durchgesetzt 옮겨졌어야 werden müssen. 옳았습니다. Ich sage das, 그렇다고 해서 제가 ein Beispiel zu nennen, 당시의 was man besser 정책을 machen kann. Ich sage 비판하려는 das 것은 nicht, 아닙니다. um die damalige 그리고 Situation 당시의 kritisch zu 상황에 beleuchten oder 있어서 gar die 내렸던 Regierungsentscheidungen 결정들을 zu 결코 kritisieren, 비판하는 denn 것이 아닙니다. natürlich waren 왜냐하면 nach der 통일 Wiedervereinigung 후에는 komplexe 엄청난 Prozesse 도전에 der 직면했고 Zusammenführung von Wirtschafts- und 경제와 사회 Sozialsystemen 체제를 notwendig. 통합하는 매우 Und dass das 복잡한 im Vordergrund 과정이 stand, 큰 도전으로 das muss man 있었고 이것을 가장 unterstellen, dass das 최우선으로 notwendig war. 해결해야 했기 Auch waren 때문입니다. schwierige außenpolitische Fragen 또한 im Zusammenhang 완전한 mit der Wiedererlangung 주권을 der 회복한 vollständigen 독일에 대한 Souveränität Deutschlands 대외적인 zu klären. 문제도 통일 후 시급히 Deutschland 풀어야 stand ja 할 noch unter dem 숙제였습니다. Vier-Mächte-Regime. 독일은 전 Aber das 4대 Versäumnis von 전승국의 점령하에 Strukturreformen 있었기 führte 때문에 dazu, 완전한 dass 주권을 Deutschland 10 Jahre 회복하는 nach der 것이 통일 후 Wiedervereinigung 중요한 과제였습니다. wirtschaftlich 하지만 이런 als der 구조 kranke 개혁을 Mann 소홀히 Europas 했기 때문에 galt. 독일은 통일 후 Die 10년 만에 Staatsverschuldung 경제적으로 hatte sich seit 유럽의 1990 병자로까지 불리게 됐습니다. innerhalb eines 국가 부채는 Jahrzehnts 1990년 이래 nicht zuletzt 10년도 bedingt 채 durch die 되지 Kosten 않아서 der 통일로 Wiedervereinigung 인해 약 von rund 500 5천억 Milliarden Euro 유로에서 auf rund 1조 Billionen 1천억 Euro 유로의 규모로 mehr 2배 als 이상 verdoppelt. 늘어나게 됐습니다. Der Arbeitsmarkt in West 노동시장은 wie Ost war durch eine wachsende Arbeitslosigkeit 동독이나 gekennzeichnet. 구서독이나 실업이 Alle 늘어나게 Sozialsysteme 됐습니다. waren an die 모든 Grenze 사회보장 ihrer 제도는 Finanzierbarkeit 재정적으로 gestoßen. 한계에 부딪히게 되었습니다. Folge dieser Versäumnisse 구조 개혁을 소홀히 war 한 ein 결과 anhaltend schwaches 성장은 Wirtschaftswachstum 지속적으로 und 둔화되었고 ein Verlust 국제적인 경쟁력도 internationaler 감소하게 Wettbewerbsfähigkeit. 되었습니다.
저는 1998년 연방 총리로 선출됐습니다. 저는 당시 이런 상황을 근본적으로 바꾸겠다는 공약을 했습니다. 아젠다 2010은 바로 저의 공약의 그리고 우리 개혁의 핵심이었습니다. 저희는 세금을 낮추었고 사회보장제도를 개혁했으며 노동시장을 유연화했습니다. 독일에 처한 인구 변화 그리고 국제적인 경쟁력 등을 고려했을 때 이 모든 것은 너무나 고통스러웠지만 반드시 필요한 구조 개혁이었습니다. 또한 여기에서 중요한 것이 한국에서도 이런 문제 그리고 이런 개혁에 대해서 생각하셔야 될 것 같습니다. 또한 우리가 했던 개혁의 프로그램을 보시고 한국의 경우에는 어떻게 실천에 옮길지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 왜냐하면 어떤 통일이 온다면 이런 구조 개혁이 반드시 필요하기 때문입니다. 개혁은 독일 통일의 후유증을 극복하기 위해서 반드시 필요한 대책이었습니다. 오늘날 통일이 20년 이상 흐른 지금 구동독 지역의 경제를 보면 국제적으로 경쟁력을 갖게 됐습니다. 실업은 전체 독일에서 그리고 특히 구동독 지역에서 크게 감소했습니다. 오늘날 통일된 독일은 주권 국가이며 유럽의 중심에서 국제적 책임을 다하는 국가로 발전해 나가고 있습니다. 사회는 더욱 현대화되었고 개방되었습니다. 존경하는 귀빈 여러분, 이러한 전망을 들으시면 아마도 통일의 과정이 성공적으로 이루어질 수는 있겠지만 엄청난 비용과 고통스러운 구조 개혁이 수반된다는 것을 아마 느끼셨을 것 같습니다. 한국의 정치가들과 많은 대화를 했고 또 특히나 남경필 도지사님과도 많은 이야기를 하고 부지사님과도 이야기를 하면서 드는 생각이 있는데요. 한국 정치인들이 이 도전을 너무나 잘 인지를 하고 계신다는 겁니다. 따라서 저는 더욱 적극적으로 독일 통일 과정에 대해서 연구하고 독일의 파트너들과 많은 교류를 이미 하고 계신 것 같습니다. 여러분, 독일은 여러분께 무엇을 가르치는 선생이기를 원하지 않습니다. 다만 좋은 조언을 주는 여러분의 조언자가 되고자 합니다. 이를 위해서 양국은 많은 가능성들을 열어놓고 있습니다. 예를 들면 한국과 독일은 대화의 포럼들을 마련해 놓고 있습니다. 그중 몇 가지 중요한 것만 언급해 보겠습니다. 2011년에 한독통일자문위원회가 발족되었습니다. 통일의 내적 측면에 대한 교류를 활발히 하고 있는 것입니다. 두 번째로 한독 포럼이 있는데요. 한독 포럼에서는 각계각층의 대표들이 양자 현안을 토론하고 있습니다. 제13차 한독 포럼은 작년에 서울에서 개최됐습니다. 양국의 외무장관은 한독 통일 외교 자문 회의를 설치해서 통일의 대외적인 문제를 논의하고 있습니다. 이와 같은 교류는 양국이 얼마나 신뢰하고 밀접하게 협력하고 있는지를 잘 보여주는 증거입니다. 또한 저희 독일은 비록 시간이 걸리겠지만 한국의 통일이 비록 시간은 걸리더라도 반드시 올 것을 확신하는 바입니다. 여러분, 비용이 있다고 말씀드렸습니다. 어렵다고 말씀드렸습니다. 그러나 비용은 중요하지 않습니다. 여러분, 비용을 감당할 수 있습니다. 극복할 수 있습니다. 중요한 것은 사람입니다. 사람들이 만나야 하는 것이고 사람들이, 가족들이, 뿔뿔이 흩어진 가족들이 만나야 한다는 것입니다. 이것이 가장 중요한 것이며 어떤 정책에 있어서도 우위에 와야 합니다. 저는 한국에서 이것을 이미 잘 알고 있다고 생각하며 앞으로 이렇게 꼭 하시기를 다시 한번 당부드립니다. 여러분, 한반도에는 상반된 두 체제가 있습니다. 한쪽에는 인권을 경시하는 독재 정권이 있고 다른 한쪽에는 확고한 민주주의가 뿌리내려 있습니다. 한국은 지난 20여 년 동안 민주주의가 체제적으로 우월하다는 것을 직접 증명해 보여준 국가입니다. 그런 의미에서 한국은 한반도에서뿐만 아니라 전체
아시아 대륙에서 훌륭한 모범이 되고 있는 국가입니다. 여러분, 또한 저에게 요청하실 때 독일이 정당을 초월해서 협력한 경험에 대해서도 듣고 싶다는 의견을 주셨습니다. 제 생각에 제 경험이 별로 필요하시지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 제가 아는 한 경기도가 한국 역사에서 최초로 이미 정당을 초월한 연정을 하고 계신다고 들었습니다. 연정이라는 것은 두 개의 뿌리를 두고 있다라고 보시면 됩니다. 그 두 개의 뿌리가 서로 자라서 하나의 성공으로 나가야 한다는 것입니다. 이것은 아주 중요한 점인데요. 바로 여기에서 우리가 서로 배울 것이 있습니다. 여기도 제가 조언을 드리는 것은 하지 않겠습니다. 저는 다만 저희가 경험한 것을 여러분께 나눠드릴 뿐입니다. 독일은 제1민주주의가 1919년부터 1933년까지 있었습니다. 그러나 아쉽게도 나치 때문에 제1민주주의는 실패로 끝납니다. 그리고 이 나치의 경험을 통해서 독일은 계속해서 학습의 과정을 거쳐갑니다. 제1민주주의 시기에 정당들은 서로 화해하지 못하고 서로 대립했고 화합의 모습을 보이지 못했습니다. 이를 통해서 민주주의를 수업하고 국가의 안녕을 위해서는 협력이 반드시 필요하다는 것을 배우는 학습의 과정이었습니다. 정당 간에는 항상 경쟁을 할 수밖에 없습니다. 그러나 중요한 것은 정당들이 국민의 신뢰를 가져야 한다는 것이며 국가의 이해관계, 국가의 중요한 일에 있어서는 정당보다 국가가 그리고 사람들이, 국민들이 더 우위에 온다는 것을 잊어서는 안 됩니다. 독일의 정치 체제는 이러한 협력을 요구하고 있습니다. 필연적으로 요구하고 있습니다. 우선 독일은 연방제 국가이고요. 또 독일은 제2원으로 구성되어 있습니다. 연방 하원 외에도 연방주를 대표하는 연방 상원이 있습니다. 이런 양원제이기 때문에 많은 연방법은 약 40% 정도가 연방 상원의 동의를 필요로 합니다. 정부 여당이 반드시 연방 상원에서도 다수를 차지하는 것은 아닙니다. 대부분은 다수를 차지하지 못합니다. 제가 총리 재임 시절에도 저는 6년 이상을 연방 상원의 다수석을 확보하지 못했는데요. 그러다 보니까 연방 상원에서 합의를 이끌어내야 했고, 그러다 보니까 필연적으로 야당과의 타협을 할 수밖에 없는 상황이 계속됩니다. 즉 연방주와도 타협을 하고 야당과도 타협을 해야만 국정을 이끌 수 있는 것입니다. 또 다른 측면은 독일의 선거법이 비록 제한 조항을 가지고는 있지만 일반적으로 한 정당이 단독으로 국정을 운영하는 것은 거의 불가능합니다. 독일은 한 번만 제외하고 항상 여러 정당 간의 연정이 있었습니다. 보수적인 기민기사당은 리버럴한 자민당과 그리고 국민정당인 3인당과 번갈아 가면서 연정을 했습니다. 현 독일 정부도 동일한 연정 체제를 갖고 있죠. 3인당은 또 자민당이나 또는 환경정당인 녹색당과 바꿔가면서 8, 90년도에 연정을 했습니다. 저는 니더작센 연방주 총리 시절이나 또 제가 연방 총리로 재임 시절이나 녹색당과 협력해서 일했습니다. 전체적으로 성공적으로 협력하였습니다. 물론 어떤 타협은 고통스러운 결과를 수반하기도 했습니다. 그러나 전체적으로 볼 때 평화로운 국정을 운영하는 데 있어서는 이런 연정이 장점이 되었습니다. 독일의 새 경험을 돌이켜보면 지금까지의 연정은 매우 안정적이었다는 것입니다. 연방 하원과 연방 상원 간의 협력을 비롯해서 독일에서는 합의에 기초한, 즉 합의를 찾아가는 문화라는 것이 정치체제의 문화로 뿌리내렸습니다. 여러분들은 한국에서 정당의 경계를 넘어서는 협력의 경험을 이미 시도하셨습니다. 특히 바로 이 경기도에서 그 첫 번째 시도를 하셨습니다. 분명히 우리가 정치인으로서 서로 이와 관련해서 나눌 수 있는 경험이 많을 것입니다. 협력이란 항상 상호 존중과 신뢰가 바탕이 되었을 때만 가능한 것입니다. 존경하는 귀빈 여러분, 독일과 한국은 공동의 경험과 공동의 운명을 가진
우정을 나눈 친구의 나라입니다. 이것은 정치적인 협력 외에도 우리 두 나라를 특별한 인연으로 연결해 주고 있습니다. 그렇기 때문에 독일 국민들은 한국에 큰 관심을 가지고 무엇보다 한국이 평화롭게 통일될 것을 간절히 바라고 있습니다. 통일은 어쩌면 한국에서 아마도 젊은이들에게는 너무 먼 꿈처럼, 너무 먼 환상처럼 들릴 수도 있겠습니다. 하지만 한국은 유구한 오랜 역사를 가진 자랑스러운 나라이며 어려운 시기에도 문화와 국가 정체성을 잘 유지해온 나라입니다. 바로 이러한 배경에서 볼 때 저는 이러한 역사적인 전통을 볼 때 저는 한국이 언젠가는 통일이 될 것을 분명하게 확신하며 특히나 평화와 자유 속에 통일될 것을 믿습니다. 남경필 도지사님께서는 베를린에서 개최된 한독 평화 통일 포럼에서 경기도에 대한 투자는 또한 통일된 한국의 미래에 대한 투자라고 강조하신 바 있습니다. 그런 의미에서 저는 대한민국과 경기도의 밝은 미래를 기원드리며 앞으로도 좋은 일이 가득하시기를 다시 한번 기원드립니다. 경청해 주셔서 감사드립니다. 예. 게르하르트 슈레더 전 총리의 연설을 잘 들었습니다. 이어서 질문 답변을 듣도록 하겠습니다. 먼저 새정치민주연합 이재준 의원께서 Abgeordnete Ije준 von Demokratischer Partei wird seine Frage an Herrn Schröder stellen. 우선 경기도 의회를 방문해 주신 걸 진심으로 환영합니다. 경기도는 남경필 도지사 출범 이후 대한민국 최초로 연정을 추진하고 있습니다. 그 일환으로 도정의 한 축이 사회통합도지사를 야당에 하야하고 있습니다. 또한 예산에 대해서도 그리고 정책에 대해서도 사전 협의를 지속하고 있습니다. 그러나 이것이 법적인 틀로서 묶여 있는 것이 아니라 정치적 협의에 의하기 때문에 약간의 문제점이 있다고 생각을 합니다. 또한 우리 야당 쪽 입장에서는 형식적인 연정에 머물지 않느냐 이런 의구심도 가지고 있습니다. 독일 의원내각제 정치 구조와 2차 세계대전 이후 다당제가 정착되어 연정이 필연적이고 또한 연정하면 독일을 상상할 수 있는 그런 입장이 되었습니다. 대통령 중심제이면서 사실적 양당 구조를 가지고 있는 우리나라와 그 여건이 상당히 다르지만은 성공적인 연정을 이끌어오신 총리께서 이제 첫 출발을 시작하는 그리고 제도적으로 미비되어 있는 그 정치적 합의에 의한 연정을 하고 있는 경기도에게 그 조언해 주실 것이 있다면 한 말씀 부탁드리겠습니다. 두 번째는 이제 통일 관련인데요. 독일은 이제 분단 이후 정권 교체 관계없이 동서독 간에 지속적인 교류 협력을 해왔습니다. 그러나 우리는 정치 권력의 변화에 따라서 너무나 많은 그 교류 협력 정책이 변화되어 왔습니다. 또한 아까 말씀하셨지만은 접근을 통한 변화도 때때로는 단절되기도 해왔습니다. 이런 불안한 정치 권력 상황에서 미래 통일 한국이 어떠한 방향으로 나가야 될지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 또한 그 연방 총리로 집권하셨을 때 통일이 이루어졌고 그 이념적, 경제적 갈등이 많았을 텐데 그것을 성공적으로 극복하신 그 정책에 대해서 한 말씀 부탁드리겠습니다. 마지막으로 역사적 청산을 아까 말씀하셨습니다. 지금 우리 그 경기도뿐이 아니라 대한민국은 일본의 패권주의와 역사 망언에 대해서 많은 문제점을 가지고 있습니다. 그거에 대해서 역사 청산에 대한 입장을 한 말씀 추가적으로 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. Kolonialherrschaft. Ich möchte gerne Ihre Meinung hören. Zunächst einmal vielen Dank für die Fragen. Zunächst 좋은 einmal 질문을 해주셔서 우선 감사드립니다.
Zunächst einmal die erste Frage. 첫 번째 질문 답변을 드리겠습니다. 제가 드릴 수 있는 조언은 연정이라는 것은 지금 경기도에서 남정필 도지사님께서 이미 직선으로 선출되시고 또 부지사님을 야당에서 모셔오셨는데요. 제 생각에 바로 이런 것들이 연정에 좋은 예들이라고 보시면 되겠습니다. 지금 경기도의 경우도 경기도 의회에서 이 연정을 원하는지 만일에 원한다면 정당 간에서 반드시 몇 가지 중요한 현안을 정하시고 공통의 안건들을 만들어서 협의할 수 있는 부분들을 먼저 찾으십시오. 그것을 통해서 법안을 마련하고 법안을 통과시킬 수 있다고 생각합니다. 협력이라는 것이 무슨 의미일까요? 차이가 있습니다. 그런데 차이라는 것이 있음에도 불구하고 서로 같이 일한다는 것이고 그것이 이루어지는 것은 형식적으로만 뿐만 아니라 차이라는 것은 완전히 없을 수는 없습니다. 민주주의라는 것은 소수의 의견과 차이를 인정하는 것이 민주주의입니다. 그렇기 때문에 여러분이 서로 다른 의견을 없애라는 것이 아니라 서로 합의할 수 있는 점을 찾고 그 점들에 대해서 법안을 마련하신다면 연장이 근간을 탄탄하게 하지 않을까 싶습니다. 따라서 차이를 인정하고 다만 차이에 대해서 합의할 수 있는 부분을 찾으십시오. 저의 첫 번째 조언입니다. 두 번째 답변을 드리겠습니다. 어떻게 통일의 과정이라는 것을 극복할 수 있을까? 독일의 경우를 보면 실제로 통일 이후에 많은 일들이 있었고 서로 차이도 있었고 극복할 것이 많았고 동독과 서독에 있어서 문제에 있어서도 서로 가치관이 달랐고 너무나 의식구조가 달랐습니다. 시간이 필요했지요. 우리가 장벽이 베를린에만 있었던 것이 아닙니다. 장벽이 사람들의 머릿속에도 있었죠. 그렇기 때문에 사람들의 머릿속에 있는 장벽을 없애는 것이 어려운 일이었습니다. 자, 무엇을 해야 할까요? 시간이 첫째 필요하고요. 오늘날의 세대를 보면은 오늘날의 세대가 선거를 한다면은 이들은 사실 통일된 독일 외에는 분단된 독일의 모습은 아는 것이 없습니다. 자, 젊은 세대 그리고 세대가 계속해서 교체되고 있습니다. 제가 장벽을 말씀드렸고 머릿속의 장벽이라는 것이 젊은이들에게는 이제 거의 없어지고 있습니다. 초기에는 그런 장벽이 마음속에 사람들에게 있었지만 젊은 세대에게는 더 이상 이런 내적 장벽이 없으며 또한 한국의 통일도 마음속의 장벽을 먼저 무너뜨리는 방향으로 가시길 바랍니다. 또한 이론 간의 이념적인 갈등도 말씀하셨는데요. 통일됐을 때 정당 간의 이견이 있었습니다. 서독에도 소위 좌파 정당으로 불리는 정당들이 있었죠. 이들 모두 연방의회에 있는 정당입니다. 이들이 모두 또한 그 독일의 소수 정당도 5% 이상 유권자의 표를 얻으면 원내 교섭단체를 구성할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 여러 의견들이 있었는데요. 통일 이후 정당 간의 관계 그리고 특히 이념적인 문제를 보면은 그때 당시는 소련이 있었고 공산당이 있었고 하지 않았습니까? 독일에서도 공산당이 또 있었던 적이 있고요. 사회 민주주의장 즉 제가 속한 3인당의 경우에도 말하자면 좌파적인 성향을 가진 정당으로 간주되었고 그러나 우리가 중요하게 생각한 것은 민주주의 원칙을 갖고 민주주의 원칙을 기본으로 해서 우리가 행동한다는 것입니다. 즉 이념 간의 갈등이 없다고는 할 수 없지만 우리가 민주주의 원칙을 지켰기 때문에 이데올로기적인 극심한 갈등은 아마 여러분만큼은 없었다고 생각합니다. 독재 정권이 북한에 있습니다. 그리고 남한은 민주체제입니다. 그런 의미에서 북한은 인권을 유린하고 경시하는 독재 정권을 펴고 있습니다. 구동독도 물론 불법이 자행되었습니다. 그러나 제가 볼 때 북한과는 비교할 수 없다고 생각하는데요. 이와 같은 역사적으로 만들어진 차이들을 청산하는 데 있어서는 시간이 반드시 필요하다고 생각합니다. 이와 관련해서 과거 청산 문제에도 말씀을 하셨는데요. 독일의 경우에는 나치의 경험을 뼈아프게 갖고 있습니다. 또 구동독은 동독 시절의 공산 체제 이것도 역시 청산의 대상이었습니다. 독일은 따라서 전쟁 후 홀로코스트에 대한 과거 청산을 하고자 노력했으며 한 번도 전쟁의 범죄에 대해서 우리가 했던 전쟁 범죄에 대해서 인정하기를 꺼린 적이 없으며 국제적으로도 이것을 분명하게 보여주었습니다. 여러분
제 판단으로는 von einem anderen Land, in diesem 특히나 Fall Japan, 일본의 noch 경우, aussteht. 한국의 경우 Das ist der 이것이 아직 Aufarbeitung 일어나지 der 않고 Geschichte, 있습니다. 역사의 auch 청산이라는 dessen, was man 것은 Korea 한국에서 너무나 중요한 angetan 것이며 hat und, 특히 한국에 die sogenannten, 고통을 muss 준 man 것, ja sagen, 여러분 Testfrauen, 아시겠지만 ein 위안부 hässlicher 문제, Ausdruck für 저는 die 위안부라는 Gewalt, die 단어 man 자체가 den 정말 Menschen 잘못됐다고 angetan hat. 생각합니다. 왜냐하면 Das ist ja 사람들에게 nur 고통을 ein 준 사람들을 Beispiel, 위안부라고 das 부르고 있기 aufgearbeitet 때문입니다. werden muss. 바로 이런 부분은 Andere, 반드시 청산되어야 하는 denke ich, 부분이며 genauso. 여러분과 ich denke deswegen, 마찬가지로 이러한 dass man 과거가 반드시 청산되어야 diejenigen, um die es 한다고 dabei 생각을 geht, auch 합니다. ermutigen sollte, 또한 mit der 사람들에게 eigenen Geschichte kritisch 자기 umzugehen, denn 역사와 das führt 직면하는 nicht 것에는 zu 용기가 weniger, 필요합니다. sondern zu mehr 또한 demokratischem Selbstbewusstsein. Insofern 민주주의 hat die 사회에서 Aufarbeitung der Geschichte 우리가 in 과거의 Deutschland auch 청산이라고 für 했을 uns 때 selber 독일의 und 경우에도 unser, 독일 Freiheit, 스스로도 unser freiheitliches, 물론 Deutschland gelohnt. 자유주의에 Wir 입각한 haben das Gleiche 독일 versucht, 이것을 원칙으로 해서 mit, 과거 청산을 이루어 mit, 나갔습니다. der Aufarbeitung der 또한 Geschichte 역사에 der 있어서 Aufarbeitung der 구동독의 kommunistischen 경우에도 Geschichte. 사회 정권에 대한 Es hat, 역사 eine 청산도 große 독일은 떠나야 Auseinandersetzung 했습니다. gegeben, 많은 auch 논란이 öffentlich geführte 있었고 Auseinandersetzung 여론에서도 gegeben über 분분한 das, was, 찬반 der 토론이 Geheimdienst, 계속되었습니다. 특히 sogenannte 슈타지, Staatssicherheitsdienst 슈타지라고 in der 불리는 DDR 비밀 경찰 Unterdrückungsarbeit 문제가 geleistet hat. Das 큰 ist öffentlich geschehen. 과제였습니다. 이것은 Die 공개적으로 Akten waren 토론되었고 zugänglich 슈타지 durch eine 비밀 Behörde, 경찰 die etabliert worden ist, 문서를 die 조사하였고 als erstes von dem heutigen Bundespräsidenten 또한 geführt 가욱 worden ist. 지금 현재 연방 die nach 대통령이신 seinem 가우크 Namen ein bisschen benannt wird 대통령께서 und die ist 이 immer 슈타지 비밀 Also 문서 auch da hat 청장을 Deutschland 역임하신 바 sich nicht 있어서 gescheut, 이 슈타지 sich zur 문서 eigenen 관리청을 Geschichte 슈타지 verantwortlich zu 가우크청이라는 verhalten 이름으로도 und 부르고 Aufarbeitung 있습니다. zu tun und auch 독일은 통일 dafür 이후 zu sorgen, 동독에서 dass 자행된 man, 불법도 dass man das 청산하고자 öffentlich macht, dass 이와 man 같은 die 슈타지 Verantwortung 비밀 übernimmt, 문서 die man überhaupt 관리청을 sagen muss. 만들어서 과거를 청산하고자 노력했습니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 이제 세대가 바뀌어가면서 젊은 세대는 전쟁 후에 태어났기 때문에 이들이 죄를 진 사람은 아닙니다. 그렇기 때문에 이 젊은 세대에게 전쟁을 직접 일으킨 장본인이 아닌 젊은 세대에게 이 죄가를 물어서는 안 되죠. 하지만 젊은 세대는 미래를 책임지는 세대입니다. 이 미래를 책임질 세대가 그 잘못에 대해서 인정하거나 그 잘못을 인지하지 못한다면 그것은 즉 과거에 대한 책임을 질 수 없다라면은 밝은 미래도 없기 때문에 이 젊은 세대라 하더라도 과거에 대해서 책임을 같이 느껴야 한다는 것입니다. 다음으로 통일 문제 또 비용에 대해서 말씀드리겠습니다. 통일 비용 문제를 해결할 왕도의 법칙은 없다고 봅니다. 비용은 물론 중요한 부분 중에 하나일 겁니다. 사람들과 관련된 문제니까요. 그렇지만 돈이 사람보다 더 먼저 앞에 올 수 없습니다. 독일은 통일을 하면서 구동독에 있었던 사람들 1,800만 명의 구동독 주민들이 말하자면 서독에게도 1,800만 명의 시장이라는 것이 열렸다라는 것입니다. 비용이 물론 중요하지만 사실은 1,800만 명의 동독 주민 시장이 열리면서 서독의 기업들도 분명히 이익을 받았다라는 것입니다. 이런 측면도 간과해서는 안 될 것입니다. 그런 의미에서 여러분 사람들을 위해서 통일은 좋았고 국가를 위해서 통일은 좋았고 또 동서독의 사람들을 서로 결합시키는 데 있어서 통일은 좋았습니다. 저는 한국의 통일도 이와 같을 것이라고 생각합니다. 또한 의원님께서 혹시나 하신 질문 중에 제가 빠뜨린 것이 있다면 말씀해 주시면 추가 답변 드리겠습니다. 다음은 새누리당 이승철 Als 의원 nächstes wird 질문해 Herr 주시기 바랍니다. Isenchol von der Senuri-Partei 네, seine Frage 안녕하십니까. stellen. Guten Tag. 새누리당 Sehr geehrter Herr 대표의원 Bundeskanzler 이승철입니다. Gerhard Schröder, mein 오늘 Name ist Isenchon. 저희 Ich 경기도의회 freue mich sehr darüber, dass ich die Gelegenheit habe, die Fragen an Sie stellen zu dürfen. Und im Namen unserer Partei, Senuri-Partei, möchte ich Sie noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Segen und viel Glück und Gesundheit im Voraus. Und ich habe zwei Fragen. Erstens, wir haben ein Präsidialsystem,
aber 대통령제를 eigentlich 운영하고 nicht der 있습니다. amerikanische 한국 Art, sondern der 대통령제의 eigenen 경우는 koreanischen Art. 대통령의 권력 Was heißt das? 이용으로 Die 국회의 Konzentration auf 위상과 den 기능의 저하와 Präsidenten, sodass die 분점 Funktion 정부의 des 등장으로 인한 Parlaments 의회의 kleiner ist als die 와 대통령 Macht vom 간의 Präsidenten. Das 제도적 ist ein Unterschied zum 갈등의 amerikanischen 장기화와 System. 또 Das 대통령 단임제로 führt 인한 zu 정치적 Konflikten 칠성을 zwischen 제도적 Präsident und 장치 Parlament. 부재 등이 Und es 문제점으로 gibt auch 지적되고 nicht 있습니다. ausreichende 이러한 대통령제의 institutionalisierten 문제점을 Maßnahmen, 연립정부가 Organisationen, die 대안으로서 그 diese 역할을 Schwäche 할 수 auffangen 있는지에 können. 대해서 Meine 한 Frage 말씀 ist, kann man 부탁드리도록 eine 하겠습니다. Regierung, 그리고 두 die auf eine 번째로는 Koalition 연립정부란 stützt, 원래 diese Schwäche 내각 bedingt 책임제 des koreanischen 국가에서 Präsidialsystems 과반수 ergänzend 의석을 wirken? 확보하지 Ich 못할 möchte 때 Ihre 다른 Meinung 정당과 hören. 협력하여 Und eine 구성한 Koalition 정부를 heißt 이루는 말입니다. normalerweise, wenn eine 그러므로 Partei keine 대통령제 Mehrheit für sich 내에서 gewinnt, dann 연립정부란 말은 muss 사실 zwingend 어울리지 않으나 gezwungenerweise mit der 여소야대 상황에서 정부가 Oppositionspartei 야당을 zusammenarbeiten. 정부 운영에 참여시키기 Und 위한 일환으로 aber 연립정부를 고려해 볼 수 Die 있다고 생각합니다. Koalitionspartei 지금 jetzt, 지방정부인 경기도의 zum 경우 Beispiel im Falle Gyeonggi-Provinz, 여소야대의 상황으로 대한민국 eigen- 최초로 연정을 실시하고 있습니다. also in 그러나 Gyeonggi-Provinz 현재 haben wir das erste 대한민국은 Mal 여대 diesen 야소의 Versuch der 대통령제를 실시하고 Koalition. 있으며 남과 북이 Und 정정 wir 상태로 selbst, 대치 국면에 있는데 also 이러한 Korea 상황에서도 hat auch 앞서 diese 지적되고 Teilung 있는 대통령제 und 문제점을 wir haben auch diese 보완하기 위한 대안으로 Präsidialschwächen 연립정부가 und 그 also wir 기능을 haben durchaus 할 수 gedacht, diese 있는지에 대한 auf Koalition 한 말씀 gestützte 부탁드리도록 Regierung 하겠습니다. könnte eine 감사합니다. Alternative sein. Aber angesichts solcher instabilen Lage Koreas, also was denken Sie, wäre Koalitionsregierung eine Alternative weiterhin für Korea? Ich kann keine Ratschläge über die Verfassung geben. 말씀드렸듯이 저는 한국의 헌법과 관련해서나 제도에 es ist ja 대해서 klar, Sie haben eine Verfassung 제가 mit einem 조언을 Präsidialsystem 드리기는 und die 어렵다고 Macht des 생각합니다. Präsidenten ist 또한 größer, wie Sie 대통령제 sagen, 또 als die 대통령 des 권한 amerikanischen. 집권 또 미국보다 schon, 더 und der 집중된 schon 권한 hat, 이런 것들 eine 말씀하셨는데요. doch 이런 모든 ziemliche 것은 Macht. 한국의 헌법과 was man 관련된 tun 것이 kann in 아닌가 einem 싶기 때문에 solchen 조언을 드리기가 System, ohne 어렵습니다만은 dass 자 man 그런 die 상황에서도 Verfassung 즉 ändert. 헌법을 Wenn Sie ein 바꾸지 않은 anderes 상황에서도 als das 어떤 대안을 Präsidialsystem 또 wollen, 어떤 dann 보완을 müssen Sie 할 수 Kraft 있을까 entwickeln, 생각해 Ihre 보면은요. Ihre Verfassung 여러분들이 만일에 Aber das 근본적인 steht, glaube ich, 변화를 in den Debatten 원한다면 gegenwärtig nicht 헌법을 Wenn Sie also 개정해야겠지요. einen vom Volk 하지만 direkten 그것을 원하지 gewählten 않는다면 Präsidenten oder 자 eine Präsidentin 대통령이 haben, 직선제에 dann 의해서 macht es Sinn, 선출되기 wenn das 때문에 Parlament eng 아마 zusammenarbeitet, 그럴수록 gemeinsam 대통령에게 einen Willen 권한이 더 kundzutun, der 집중되기 unter 때문에 Umständen von dem der 의회가 Präsidentin 오히려 oder 더 des Präsidenten 결속해야 할 abweicht. 것입니다. 그래서 diese Gemeinsamkeit, 의회가 die dadurch 대통령에 entsteht, 대해서 auch wenn sie 더욱더 rechtlich 결속하는 것이 즉 dem Präsidenten 여러분이 nicht 정당하게 entgegentreten 대통령에 können, ist 대해서 doch ein 정당하게 eine Willensäußerung, 원칙을 가지고 die sicher 의사결정한 바를 bei dem 명확하게 Präsidenten und seinen Beratern haben 발언할 수 wird. 없다면은 Also wenn es zu 의회의 einer 기능을 Kontroverse über 잃어버리는 politische 것일 Fragen 것입니다. 따라서 zwischen dem direkt 찬반 gewählten 논란이 Präsidenten 있는 경우에 und, 직선제에 의한 Mitgliedern des 대통령이 한쪽에 있고 Parlaments 또 다른 dann ist 한쪽에 allemal 에, interessant für die Mitglieder des 의회가 Parlaments, 있다라고 so viele 국회가 zu sein, 있다라고 wie irgendwie 하면은 möglich. Und wenn 여러분들이 beide Parteien, beide 특히나 또 Oppositionsparteien 의회 im 내에서 Parlament 그러나 einen 정부 politischen 여당과 Willen zum 야당이 정치적 durch eine 의사결정에 Entschließung 있어서 oder durch 타협하지 andere 못하고 Möglichkeiten, 대립만을 한다면 dann wird das 계속해서 Auswirkungen 의회 내에서 auf die Handlungen des Präsidenten haben. 의회 내에서 Insofern, 의견이 분분하고 auch wenn 타협하지 man in der 못한다면 Verfassung eine 대통령에 대해서 Koalitionsregierung 충분히 nicht vorgesehen 그런 ist, 권한을 행사하지 ob man die 못할 수 rechtlichen 있다고 Möglichkeiten 생각합니다. des Präsidenten 여러분 nicht 또한 konterkarieren kann, macht 제가 es 생각할 때 Sinn, 대통령제를 im Parlament so 법적으로 viel 규정하고 있기 Gemeinsamkeit 때문에 wie 여러분이 möglich zu 의회의 entwickeln, 역할을 높인다면은 deutlich zu 헌법과 werden, dass 관련된 das 문제가 frei gewählte 되겠지만 Parlament anderer 의회는 Meinung 자유총선에 ist. Das wird 의해서 in einem 선출된 bestimmten 기관이기 Prozess 때문에 Auswirkungen 다른 의견이 auf 있다라는 das 것을 한 Handeln 목소리로 des 더욱더 Präsidenten 결속된 haben. Lassen Sie mich doch ganz 결합된 einfach ein 모습으로 Beispiel Ihrer Provinz nennen. 할 수 있지 않을까 생각합니다. Der 경기도 Gouverneur 의회의 und der 경우를 한번 Vizegouverneur 보겠습니다. sind ja 지사님과 formal 부지사님은 betrachtet, 사실은 weil direkt 겉으로 gewählt in einer 보기에는 ähnlichen Position 직선에 wie der 의해서 Präsident 선출이 auf der 되셨죠. Landesebene. 말하자면 대통령과 Gleichwohl 비슷한 위치에 있지 werden Sie sich 않습니까? natürlich 직선이시니까요. dem Willen 그럼에도 불구하고 einer Koalition 예를 in 들면 diesem 연정을 Parlament 통해서 eher 그 nähern, 경기도 als 의회에서 das ohne eine solche 어떤 Koalition der Fall wäre. 말하자면 zeigt auch 타협을 Ihre eigene 그 상생의 Arbeit, 정책을 dass 펼치고자 하신 것으로 Koalitionsregierungen, 이해를 auch wenn die 합니다. rechtlichen 그렇기 Möglichkeiten 때문에 nicht gegeben sind, 연정 dazu führen können, 정부라는 것은 Politik sehr wohl zu 만일에 beeinflussen. 법적인 토대가 없다면 Und je 정치적인 deutlicher Sie 합의에 das den 기초할 beiden 수밖에 sagen, 없을 desto 것인데요. beeindruckter werden 여러분 Sie sein. 제가 볼 때 아주 인상적이라고 생각합니다. 경기도가 첫 시도를 하고 있는 것은요.
이상으로 연설과 질문 답변을 모두 vielen 마치겠습니다. herzlichen Dank, 오늘 Herr Schröder. 뜻깊은 연설을 Wir 해주신 bedanken uns 슈레더 ganz 전 herzlich bei 총리께 큰 Ihnen, Herr 박수로 Schröder, für Ihren guten 감사의 뜻을 전해주시기 Vortrag 바랍니다. und ganz herzlichen Dank für die Teilnahme und Ihr Interesse. Vielen Dank. 사례를 선포합니다.